شروع بنام خدا۔ آج 22 فروری ہے۔ آج کے دن مولانا ابوالکلام آزاد کا انتقال ہوا تھا۔ اس مناسبت سے مولانا ابوالکلام آزاد کا سفر آخرت شورش کاشمیری کے سحر انگیز قلم سے پیش خدمت ہے۔ شورش کاشمیری صاحب لکھتے ہیں، مولانا آزاد محض سیاستداں ہوتے تو ممکن تھا حالات سے سمجھوتا کر لیتے، لیکن شدید احساسات کے انسان تھے۔ اپنے دور کے سب سے بڑے ادیب، ایک عصری خطیب، ایک عظیم مفکر اور عالم متبحر تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اپنے لیے سوچتے ہیں، وہ انسان کے مستقبل پر سوچتے تھے۔ انہیں غلام ہندوستان نے پیدا کیا اور آزاد ہندوستان کے لیے جیے۔ ایک عمر آزادی کی جد و جہد میں بسر کی، اور جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس کا نقشہ ان کی منشا کے مطابق نہ تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے سامنے خون کا ایک سمندر ہے اور وہ اس کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ ان کا دل بیگانوں سے زیادہ یگانوں کے چرکوں سے مجروح تھا۔ انہیں مسلمانوں نے سال ہر سال اپنی زبان درازیوں سے زخم لگائے تھے اور وہ ان تمام حادثوں کو اپنے دل پر گزارتے رہے۔ آزادی کے بعد یہی سانحے 10 سال کی مسافت میں ان کے لیے جان لیوا ہو گئے۔ 12 فروری 1958 کو آل انڈیا ریڈیو نے خبر دی کہ مولانا آزاد علیل ہو گئے ہیں۔ اس رات کابینہ سے فارغ ہو کر غسل خانے میں گئے، یکایک فالج نے حملہ کیا اور اس کا شکار ہو گئے۔ پنڈت جواہر لال نہرو اور رادھا کرشنن فوراً پہنچے۔ ڈاکٹروں کی ڈار لگ گئی۔ مولانا بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد وہ رائے دے سکیں گے کہ مولانا خطرے سے باہر ہیں یا خطرے میں ہیں۔ ادھر آل انڈیا ریڈیو نے بر اعظم میں تشویش پیدا کر دی اور یہ تاثر عام ہو گیا کہ مولانا کی حالت خطرے سے خالی نہیں۔ ہر کوئی ریڈیو پر کان لگائے بیٹھا اور مضطرب تھا۔ مولانا کے بنگلے میں ڈاکٹر راجندر پرساد، صدر جمہوریہ ہند، پنڈت جواہر لال نہرو، وزیر اعظم ہند، مرکزی کابینہ کے ارکان، بعض صوبائی وزرائے اعلیٰ اور اکابر علماء کے علاوہ ہزارہ انسان جمع ہو گئے۔ سبھی پریشان تھے، کسی کے حواس قائم نہ تھے۔ پنڈت جواہر لال نہرو رفقا سمیت اشک بار چہرے سے پھر رہے تھے۔ ہر کوئی حزن و ملال کی تصویر تھا۔ ہندوستان بھر کی مختلف شخصیتیں آ چکی تھیں۔ جب شام ہوئی تو ہر امید ٹوٹ گئی۔ عشاء کے وقت سے قرآن خوانی شروع ہو گئی۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاری، مولانا محمد میاں، مفتی عتیق الرحمان، سید صبیح الحسن، مولانا شاہد فاخری اور 20 علماء حفاظ تلاوت کلام الہی میں مشغول تھے۔ آخر 1 بجے شب سورہ یاسین کی تلاوت شروع ہو گئی اور 22 فروری کو 2:15 شب میں مولانا کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو ہی رحلت کا اعلان ہوا، تمام سناٹا چیخ و پکار سے تھرا گیا۔ دن چڑھے، تقریباً 2 لاکھ انسان کوٹھی کے باہر جمع ہو گئے۔ تمام ہندوستان میں سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں کے پرچم سرنگوں کر دیے گئے۔ ملک کے بڑے بڑے شہروں میں لمبی ہڑتال ہو گئی۔ دہلی میں ہو کا عالم تھا، حتیٰ کہ بینکوں نے بھی چھٹی کر دی۔ ایک ہی شخص تھا جس کے لیے ہر مذہب کی آنکھ میں آنسو تھے۔ بالفاظ دیگر مولانا تاریخ انسانی کے طلحہ مسلمان تھے، جن کے ماتم میں کعبہ و بت خانہ ایک ساتھ سینہ کوب تھے۔ پنڈت جواہر لال نہرو موت کی خبر سنتے ہی 10 منٹ میں پہنچ گئے اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہیں یاد آ گیا کہ مولانا نے آج ہی صبح انہیں اچھا بھائی خدا حافظ کہا تھا۔ ڈاکٹروں نے 21 کی صبح کو ان کے جسم کی موت کا اعلان کر دیا اور حیران تھے کہ جسم کی موت کے بعد ان کا دماغ کیوں کر 24 گھنٹے زندہ رہا۔ ڈاکٹر بدھان چندر رائے، وزیر اعلیٰ بنگال، نے انجیکشن دینا چاہا تو مولانا نے آخری سہارا لے کر آنکھیں کھولی اور فرمایا، ڈاکٹر صاحب اللہ پر چھوڑیے۔ اس سے پہلے معالجین کے آکسیجن گیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے اس پنجرے میں کیوں قید کر رکھا ہے؟ اب معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ میجر جنرل شاہنواز راوی تھے کہ 3 دن بے ہوش رہے۔ 1 منٹ کے لیے ہوش میں آئے، کبھی کبھار ہونٹ جنبش کرتے تو ہم کان لگاتے کہ شاید کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ معلوم ہوتا کہ آیات قرآنی کا ورد کر رہے ہیں۔ پنڈت نہرو کے 2 منٹ بعد ڈاکٹر راجندر پرساد آ گئے۔ ان کی آنکھ میں آنسو ہی آنسو تھے۔ آنے واحد میں ہندوستانی کابینہ کے شاہ دماغ پہنچ گئے۔ ہر ایک کا چہرہ آنسوؤں کے پھوار سے تر تھا اور ادھر ادھر ہچکیاں سنائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر مہابیر تیاگی سراپا درد تھے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے آبدیدہ ہو کر کہا، ہندوستان کا آخری مسلمان اٹھ گیا، وہ علم کے شہنشاہ تھے۔
पंडित पंत यास के आलम में थे, मुरारजी देसाई बेहाल थे, लाल बहादुर शास्त्री बिलक रहे थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन के हवास मुअत्तल थे, मौलाना कारी तैयब गम से निढाल थे, मौलाना हिफ्जुर रहमान की हालत दिगरगूं थी। उधर जराने में मौलाना की बहन आरजू बेगम तड़प रही थी, उनके गिर्द इंदिरा गांधी, बेगम अरुणा आसिफ अली और सैकड़ों औरतें जमा थीं। इंदिरा गांधी कह रही थी हिंदुस्तान का नूर बुझ गया, और अरुणा कह रही थी हम एक अजमत से महरूम हो गए। पंडित नेहरू का ख्याल था कि मौलाना तमाम उम्र आवाम से खींचे रहे, उनके जनाजे में आवाम के बजाय खवास की भीड़ होगी। लेकिन जनाजा उठा तो किंग एडवर्ड रोड के बंगला नंबर 4 के बाहर 2 लाख से ज़्यादा आवाम खड़े थे, और जब जनाजा इंडिया गेट और होर्डिंग ब्रिज से होता हुआ दरियागंज के इलाके में पहुंचा तो 5 लाख अफराद हो चुके थे। सुबह 4 बजे मैयत को गुस्ल दिया गया और कफना कर 9 बजे सुबह कोठी में पलंग पर डाल दिया गया। सबसे पहले सदर जमहूरिया ने फूल चढ़ाए, फिर वजीर आजम ने, उसके बाद गैर मुल्की सुफरा ने। कई हजार बुर्का पोश औरतें मौलाना की मैयत को देखते ही दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उनके होठों पर एक ही बोल था, मौलाना आप भी चले गए, हमें किसके सुपुर्द किया है। हिंदू देवियाँ और कन्याएं मौलाना की नाश को हाथ बांध कर प्रणाम करती रहीं। एक अजीब आलम था, चारों तरफ गमो अंदोह और रंजो गिरिया की लहरें फैली हुई थीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेचैनी का ये हाल था कि एक रजाकार की तरह आवाम के हुजूम में घुस जाते और उन्हें बेज़ब्त हुजूम करने से रोकते। पंडित जी ने यमीन व यसार सिक्योरिटी अफसरों को देखा तो उनसे पूछा, आप कौन हैं? सिक्योरिटी अफसर? क्यों? आपकी हिफाजत के लिए। कैसी हिफाजत? मौत तो अपने वक्त पर आके रहती है, बचा सकते हो तो मौलाना को बचा लेते। श्री प्रबोध चंद्र रावी थे कि पंडित जी ने ये कहा और बिलक बिलक कर रोने लगे। उनके सिक्योरिटी अफसर भी अश्कबार हो गए। ठीक 5 बजे मैयत उठाई गई। पहला कंधा अरब मुल्कों के सुफरा ने दिया। जब कलमे शहादत की सदाओं में जनाजा उठा तो अरबी सुफरा भी फूट फूट कर रोने लगे। जो ही बंगले से बाहर खुली तोप पर जनाजा रखा गया तो कोहराम मच गया। मालूम होता था पूरा हिंदुस्तान रो रहा है। मौलाना की बहन ने कोठी की छत से कहा, अच्छा भाई, खुदा हाफिज। पंडित पंत ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सहारा लेते हुए कहा, मौलाना जैसे लोग फिर कभी पैदा न होंगे और हम तो कभी न देख सकेंगे। मौलाना की नाश को कोठी के दरवाजे तक चारपाई पर लाया गया। कफन खद्दर का था जिसमें हिंदुस्तान के कौमी परचम में लिपटा हुआ था। उस पर कश्मीरी शॉल पड़ा था और जनाजे पर नीचे दिल्ली की रिवायत के मुताबिक गिलाफ काबा डाला गया था। पंडित नेहरू, मिस्टर दीभर सदर कांग्रेस, मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवहारी, जनरल शाह नवाज, प्रोफेसर हुमायूं कबीर, बख्श गुलाम मोहम्मद और मौलाना के एक अजीज जनाजा गाड़ी में सवार थे। उनके पीछे दूसरी गाड़ी में सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राधा कृष्णन नायब सदर की मोटर थी। उनके बाद कारों की एक लंबी कतार थी जिसमें मरकजी वज़रा, सूबाई वज़राए आला, गवर्नर और गैर मुल्की सुफरा बैठे थे। हिंदुस्तानी फौज के तीनों चीफ्स जनाजे के दाएं बाएं बैठे थे। तमाम रास्ता फूलों की मूसलाधार बारिश होती रही। दरियागंज से जामे मस्जिद तक 1 मील का रास्ता फूलों से अट गया। जब लाश लहद तक पहुंची तो एक तरफ उलमा और हुफ़ाज़ कुरान करीम पढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ अकाबिर फुज़ला सर झुकाए खड़े थे। उस वक्त मैयत को बर्री फौज के 1000 नौजवानों, हवाई जहाज़ के 300 जाबाजों और बहरी फौज के 500 बहादुरों ने अपने अस्करी बांकपन के साथ आखिरी सलाम किया। मौलाना अहमद सईद दहलवी सदर जमीयत उलमाए हिंद ने 2:50 पर नमाज जनाजा पढ़ाई, फिर लहद में उतारा। कोई ताबूत न था। लोग इस तरह रोए कि सारी फिजा अश्कबार हो गई। तमाम लोग रो रहे थे और आंसू थमते ही न थे। मुख्तसर ये कि जामे मस्जिद और लाल किले के दरमियान में दफन किए गए। मज़ार खुला है, उसके ऊपर संगी गुंबद का तुर्रा है और चारों तरफ पानी की जदवलें और सब्ज़े की रविशें थीं। राकिम जनाजे में शिरकत के लिए उसी रोज़ दिल्ली पहुंचा। मौलाना को कफना कर हम उनकी कोठी में गए। कुछ देर बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गए और सीधा मौलाना के कमरे में चले गए। फिर फूलों की उस रविश पर गए जहाँ मौलाना टहला करते थे। एक गुच्छे से सवाल किया, क्या मौलाना के बाद भी मुस्कुराओगे? राकिम आगे बढ़कर आदाब बजा लाया। कहने लगे, शोरिश तुम आ गए, मौलाना से मिले। राकिम की चीखें निकल गईं।
مولانا ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکے تھے اور ملاقات صبح محشر تک موقوف ہو چکی تھی۔ یہ کشکول اردو ہے۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔